السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اس ناول کی آخری قسط کی جانب، شروع کرتے ہیں۔ انمول، انمول، کہاں ہو تم؟ ہاتھ کی آواز پر انمول، جو اس وقت کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر کی چیزیں ٹھیک کر رہی تھی، ایک دم ہی ہڑبڑائی اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، مگر سامنے ہی ہاتھ ایک بچے کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ انمول نے حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے تو اس نے نہ کسی بچے کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ اس کی یادداشت میں آ رہا تھا۔ ہزار وسوسے اور خیالات انمول کے ذہن میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ حیرت زدہ سی کبھی اس بچی کو دیکھتی تو کبھی ہاتھ کی طرف۔ ہاتھ اس کی حیرانی کو خوب سمجھ رہا تھا، مگر خاموش کھڑا اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ کس کی بچی ہے؟ آخرکار وہ بمشکل بولی، یہ ہمارے حداد بھائی کی بیٹی ہے۔ حداد کے نام پر جہاں پہلے اس نے ایک سکون بھرا سانس خارج کیا، وہیں اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب راتوں رات حداد نکاح کر کے اس لڑکی کو گھر لے آیا تھا، جس کی آمد نے اس کی بہن کے چہرے کی مسکان اور تمام خواب چھین لیے تھے۔ اوہ اچھا، تو یہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ایک اور سرپرائز ملے گا۔ دوسرا کون سا سرپرائز؟ وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لگائے اندر لے جانے لگی۔ بھلا ایک بچی سے کیسا من مٹاؤ؟ مگر ہاتھ کی بات نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہے ایک سرپرائز، اگر بتا دیا تو پھر سرپرائز کیسا ہوا؟ مجھے امید ہے اس سے مل کر تم خوش ہوگی۔ ہاتھ کے اشارے پر وہ مسکرائی۔ مطلب سرپرائز کوئی انسان ہے؟ یہی سمجھ لو، ویسے اتنا ذہین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی ذہانت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ تم سب مردوں کو تو بیویاں بے وقوف ہی چاہیے ہوتی ہیں، بالکل عقل سے پیدل۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے تم بالکل بھی ذہین نہیں ہو۔ اس بات کے ثبوت میں پچھلے کئی سالوں میں دیکھ چکا ہوں۔ ذرا سی بات کو سمجھنے میں تمہیں اتنے سالوں لگ گئے، تو بھلا تم کہاں کی ذہین ہوئی؟ اس کا اشارہ جس طرف تھا انمول کو سمجھ آ رہی تھی، اسی لیے سر جھکا کر ہیرا کو اپنے ساتھ لیے بنا اس کی بات کا کوئی جواب دیے اندر کی سمت چلی گئی، اور ہاتھ دوبارہ اپنے بھائی کو فون لگانے لگا تاکہ ان سے کنفرم کر سکے کہ وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ جب حداد نے اس کا فون اٹھا لیا تو بنا بات کیے بھی وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ کس کا گھر ہے حداد؟ حداد نے ہیر کو لا کر ایک نئے ہی گھر کے سامنے کھڑا کر دیا اور اندر جانے کا بولا، بتاتا ہوں۔ اسے لے کر وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر ہی وہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن انمول تھی۔ ہیر نے حیرت اور بے یقینی سے حداد کی سمت دیکھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی زندگی میں اپنی بہن سے بھی ملے گی۔ یہی حال انمول کا بھی تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی بہن اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی خون کا رشتہ اس دنیا میں نہیں، اور وہ اکیلے صرف ہاتھ کے بھروسے ہے۔ لیکن اس کی بہن زندہ تھی۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا چلا تھا کہ اس کا بھائی بلال بھی زندہ ہے۔ جہاں انمول کی آنکھوں میں ہیر کو دیکھ کر آنسو تھے، وہیں ہیر کی حالت بھی اس سے کہیں کچھ جدا نہیں تھی۔ دونوں ہی دوڑ کر ایک دوسرے کے قریب آئیں اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ ہاتھ اور حداد دونوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ چلو ان دونوں بہنوں کو ملنے دو، تم مجھے بتاؤ ہیرا کہاں ہے؟ ہیرا اندر کمرے میں سو رہی ہے، بار بار آپ کا اور ہیر بھابھی کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے دلاسا دے کر سلا دیا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں کھانے کا انتظام کرواتا ہوں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، باہر سے ہی منگوا لیتے ہیں۔ ہاتھ کا آئیڈیا اسے اچھا لگا، کیونکہ ہیر اور باقی سب بہت کچھ فیس کر کے آ رہے تھے۔ ہاتھ کو بھی انمول کی فکر تھی، کیونکہ اس کی بھی طبیعت صبح کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی شدتیں اس کے اندر اتار کر گیا تھا، مگر اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن پھر بھی ہاتھ نے اسے کچن میں جھونکنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم زندہ تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، ایک فون بھی نہیں کیا۔ انمول کے شکوے عروج پر تھے۔ وہی ہیر اسے وہ سب کچھ بتا رہی تھی جو ان کے ساتھ بیتا، جسے سننے کے بعد انمول کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا سب کچھ اس کی بہن برداشت کر رہی تھی؟ وہ تو یہاں بس یہی سوچ کر دکھ
दुखी हो रही थी कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मगर उसे क्या पता उसकी बहन कितनी मुसीबतें झेल चुकी है। बिलाल ठीक है? हाँ बिलाल ठीक है। मैंने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन बोर्डिंग वाले मुझे इससे बात ही नहीं करने देते और कहते थे कि इस नाम का कोई भी नहीं है। तुमसे कैसे बात करता है? तुम्हारे निकाह के बाद हालात बहुत बदल गए। अबू हम सबको लेकर परेशान रहने लगे। लास्ट टाइम अबू ने मेरा नाम भी बिलाल के गार्डियन के तौर पर सबमिट करवाया था और कहा था कि इसके अलावा अगर कोई भी बिलाल के बारे में पूछे तो इन्हें कहा जाए कि इस नाम का कोई बच्चा स्कूल में नहीं है, क्योंकि इन्हें डर था अपने दुश्मनों का कोई इनके बेटे पर हमला करके इन्हें अपने काबू में न ले ले। बस इसी वजह से मैं बिलाल से अटैच हुई। पापा ने बिलाल की सिक्योरिटी रखी थी। ये बहुत अच्छी बात है। अनमोल अपने बाप की कार्रवाई सराहे बगैर न रह सकी। वो तो हम सबको सिक्योर करना चाहते थे, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुछ जालिमों के जुल्म का शिकार हो गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम हदाद भाई से मिली, तुमने उनसे शादी कर ली, तब तो तुम मुझे बता सकती थी। मैंने कई दफ़ा हदाद से इस बारे में जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी हमारे दुश्मन अरूज पर हैं। जैसे ही ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, वो मुझे खुद तुम्हारे पास ले आएंगे। और देखो, आज वो वाकई मुझे तुम्हारे पास ले आए। तो क्या सारे दुश्मन ख़त्म हो चुके हैं? वो दोनों इस वक्त अनमोल के बेडरूम में बैठे हुए थे। वो दोनों तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इनका जुल्म ज़रूर ख़त्म हो गया है। इसके अलावा इनके लिए क्या सज़ा मुंतखब करनी है, ये या तो हदाद तय करेंगे या फिर कोर्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। मगर इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा तो नहीं किया। वैसे तुमने हदाद भाई को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इन्होंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। अनमोल को इन दोनों की शादी हजम नहीं आ रही थी। इन्होंने मेरे साथ धोखा नहीं किया। इसे शादाब से जो राज पता चला था, आखिरकार वो अपनी बहन को बताने लगी, क्योंकि हदाद से इस बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता था। आखिर अपनी ज़ात का भरम भी तो रखना था। इसे सुनने के बाद अनमोल का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। इसका मतलब उन जालिमों ने हर तरह से ही बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने बदतमीज़ लोग थे। इनके लिए तो ऐसी कोई गाली ही नहीं जो मैं दे सकूं। अपनी ही ज़ुबान गंदी होती है। चलो छोड़ो, तुम गुस्सा नहीं करो। खुशी इस बात की है कि गम के बादल छट गए हैं और हम दोबारा आ मिले हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारे और हाथ के दरमियान सब ठीक है? वो अपनी बहन के चेहरे पर खिले कोसों कज़ा के हज़ार रंग देख सकती थी। वो बहुत खुश लग रही थी। कल तक हम खुश नहीं थे। मैं इसे अपनी बीती ज़िंदगी का और उस हादसे का हमेशा ताना देती रहती थी। कहती थी कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन हकीकतन सारे फसाद की जड़ वो नाइला थी। नाइला ने ये सब कुछ सिर्फ हमें जलीलो ख्वार करने के लिए किया, और हाद ने तो मेरी वहाँ इज़्ज़त बचाई थी जिसे मैं नहीं समझ पाई। मगर 2 दिन पहले जब मैं मॉल गई, वहाँ मुझे नाइला मिली। मैं तो उससे अपना बदला ले रही थी, लेकिन वहाँ फिर असजद भी आ गया, जिसने मुझे सारी बात बता दी। मेरे दिल से गलतफहमी का हर गुबार उतर गया। फिर मैंने हमारे रिश्ते की नई शुरुआत कर ली, जिसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। अनमोल की खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी, जिसे देखकर हीर की रूह तक में सुकून उतर आया। बहुत अच्छी बात है, शुक्र है तुम खुश हो। और मैं भी खुश हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ मज़ीद भी बातें कर रही थी, मगर तभी हीरा कमरे में आई। पापा बुला रहे हैं, खाना खा लें। इसकी बात पर वो दोनों ही मुस्कुराती हुई उसे अपने साथ लिए खाने की टेबल तक आ गईं, जिसके बाद एक पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया, जहाँ सब लोग हंसी खुशी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को छेड़ भी रहे थे और अपनी बातें भी शेयर कर रहे थे। हीरा के लिए ये सब कुछ नया था। पहली बार कोई इनके साथ यूँ घुल मिल रहा था। उसे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन हीर और अनमोल की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। वो दोनों एक बार फिर अपने अपने कमरे में आ गईं। हाद और हदाद ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, यानी कि हमारा टाइम आज स्किप हो गया। तुम्हारा टाइम स्किप हुआ होगा, मैं तो अपना टाइम वसूल कर लूँगा। हदाद मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? यकीनन आप अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच भाई, मुझे भी अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारना है। अभी कुछ ही दिन पहले ही तो हमारे दरमियान सब ठीक हुआ है। हाथ का बस नहीं चल रहा था, वो उसका शुक्रिया अदा कैसे करे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हदाद ने उसकी खुशी पर बाल्टी भर पानी फेर दिया।
میں باہر جا رہا ہوں، مجھے شاداب اور گلزار سے ملاقات کرنی ہے، تب تک ان کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ٹائم بھی وصول ہو جائے گا۔ مگر میرا کیا ہوگا؟ ہاتھ روحاں سا ہو گیا۔ تم یہاں بیٹھو، انتظار کرو، میری بیٹی کے ساتھ کھیلو، اسے سلاؤ، دوبارہ انتظار کرو۔ یہ فاؤل ہے۔ اس کی حالت پر حداد ہنستا ہوا گھر سے باہر آیا۔ تم جانتے نہیں ہو ہماری پہنچ کو، تم ہم سے کبھی نہیں ٹکرا سکتے۔ یہ جو تم نے ہمیں گرفتار کیا ہے، اس کا ہٹ جانا تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ گلزار اپنے سامنے بیٹھے حداد کو دھمکی دے رہا تھا، جبکہ وہ اس کی یہ لمبی لمبی پھینکنے کی عادت سے خوب واقف تھا۔ ویسے اس نے لمبی لمبی باتیں سچ کر کے بھی دکھائی تھی، لیکن آج تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت حداد بہت پرسکون تھا اور گلزار کا دل چاہ رہا تھا اس کا قتل کر دے۔ جس فائل کی بیس پر تم اتنے اچھل رہے ہو، یقیناً وہ فائل حسینہ کے پاس آ چکی ہوگی۔ اب تک تو تم جان گئے ہوگے۔ حسینہ میرے نام کا مہرہ تھی۔ گلزار کو اپنی جیت کا پورا یقین تھا۔ جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح سے تمہاری ساری مکاریوں سے واقف ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا وہ مہرہ جو فائل لینے کے لیے میرے گھر میں آیا تھا، وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ حداد کی بات پر گلزار کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہیں شاداب بھی حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ہی اس وقت ایک انجان جگہ پر موجود تھے جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ہی روشنی کی کوئی رمق تھی۔ بس حداد اور احمد ہی ٹارچ لے کر ان کے منہ پر مار رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ تھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ہاں انہیں اتنا تو معلوم تھا کہ حداد انہیں جیل لے کر نہیں گیا۔ یہ تو کوئی اور ہی خفیہ جگہ تھی۔ اس کا مطلب، گلزار نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تو حداد مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کا مطلب تم لوگوں کا گیم اوور ہو چکا ہے۔ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں جو میں کل کورٹ میں سبمٹ کروا دوں گا۔ اب تم دونوں باپ بیٹے میرے پاس ہو۔ مگر حسینہ کیسے مر گئی؟ کیا ہوا اسے؟ کیا اسے تم نے مارا ہے؟ لیکن تم تو اس سے پیار کرتے تھے۔ گلزار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر وہ کون سا سوال پہلے کرے۔ یہ اچانک بازی کیسے پلٹ گئی؟ اسی لیے سارے سوال ایک ساتھ ہی کر ڈالے۔ مگر اس کی بات پر حداد کا کہکہا بلند ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے چاچا جی؟ کھیل کھیلنا صرف آپ کو آتا ہے؟ حقیقتاً کھیل میں رہا تھا، مہرہ آپ لوگ تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے حسینہ کی تصویریں اپنے کمرے میں لگا کر رکھی اور اپنے ہر عمل سے یہ جتایا کہ میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکا ہوں تاکہ آپ وہ راز کھولیں جو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ حسینہ کا یوں جائے حادثہ سے غائب ہو جانا مجھے اسی دن شک میں مبتلا کر گیا، لیکن اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا اور دیکھو میں کامیاب رہا۔ میرے پلان کے عین مطابق تم لوگوں نے خود حسینہ کو مجھ تک پہنچایا۔ وہ منٹوں میں آپ سے تم پر آ گیا۔ پھر وہ تمہارا پیارا دلارا ولید، جو کہ میرا دوست بلکہ آپ کی طرح آستین کا سانپ رہا، اس کے میری بیوی، بیوی نہیں، آپ کے بیٹے کی رکھیل حسینہ کے ساتھ مراسم تو مجھ سے چھپے ہی نہ رہ سکے۔ اسے لگا کہ وہ میرے گھر میں آ کر میرے ہی بیڈ پر حسینہ کے ساتھ رنگ رلیاں منائے گا اور کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ وہ بھول گیا کہ وہ حداد شاہ کا گھر ہے، وہاں پر اگر پتا بھی گرتا ہے تو میری مرضی سے گرتا ہے۔ ویسے تم میری بیٹی اور میری بیوی کو کڈنیپ کرو گے یہ بھی مجھے معلوم تھا، سارا میرا ہی پلان تھا۔ میں نے ہی وہ فائل حسینہ تک پہنچائی تھی تاکہ تمہیں یہ خبر دے سکے کہ اسے وہ فائل مل گئی ہے، مگر اسے اسی کی جال میں نے پھنسا دیا۔ وہ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی تھی، میں نے وہ زہر اسے ہی پلا دیا۔ میں نے اچھا کھیل کھیلا چاچا جی۔ حداد نے سارا سچ اگلتے ہوئے طنزیہ بھویں اچکا کر گلزار سے سوال کیا۔ کچھ پل کے لیے وہ دونوں ہی دنگ رہ گئے، لیکن ایک آخری مہرہ ابھی بھی گلزار کے پاس تھا تو وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو، تم بے وقوف ہو۔ کیا تمہیں پتہ ہے جسے تم بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھ رہے ہو، حقیقتاً وہ میرے بیٹے کی اولاد ہے۔ تمہاری بیوی کو میرا بیٹا استعمال کر چکا ہے۔ گلزار کی بات پر بھی حداد کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہ ہوئی۔ میں جانتا ہوں۔
اس سچ سے میں بخوبی واقف ہوں۔ بہت پہلے ہی مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا، خاص کر جب 7.5 مہینوں کے اندر ہی اس نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے بعد مجھ پر فرض ہو گیا تھا کہ سچ کی تہہ تک پہنچوں، اور جب وہ حادثہ ہوا پھر تو مجھ پر حقیقت کی آخری تہہ تک جانے کا جنون سوار ہو گیا، اور میں 1 سال کے اندر اندر تمہاری پوتی کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا۔ مگر میں پھر بھی اسے اپنے ساتھ اسی لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ تمہاری مکاریوں کو نہیں جانتی، اور میں اس کی ایسی پرورش کروں گا کہ تمہارے گندے خون کی رمق بھی اس کی طبیعت میں نہیں چھلکے گی۔ یہ تو ہو گیا تمہاری اور میری طرف کا سچ۔ اب آتے ہیں تمہارے انجام کی طرف۔ اب تم دونوں میں ایک خاص قسم کی جنگ کروائی جائے گی، جس کے بعد جو زندہ بچا وہی یہاں سے چھوٹ کر جائے گا۔ کیا مطلب؟ تم ہم باپ بیٹے کے درمیان کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا نا، جنگ ہوگی، بالکل ویسی ہی جنگ جیسی تم میرے اور میرے باپ کے درمیان کروانا چاہتے تھے، جیسی میرے بھائی اور باپ کے درمیان کروانا چاہتے تھے۔ تمہیں اپنے بیٹے سے لڑنا ہوگا، پھر جو بھی سلامت بچ گیا وہ یہاں سے چھوٹ کر جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں تم لوگ یہیں پر سڑ کر مر جاؤ گے، لیکن تم لوگوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں، اتنا تو تم لوگ سمجھ گئے ہو، یہ جیل نہیں ہے، یہ وہ قید خانہ ہے جہاں سے تمہیں صرف میں آزاد کروا سکتا ہوں، اور میں صرف ایک انسان کو آزاد کرواؤں گا۔ اب تم دونوں ڈیسائیڈ کر لو کس کو باہر جانا ہے، کس کو جہنم۔ ان دونوں کے درمیان لوہے کی روڈ رکھ کر وہ دونوں ہی باہر جانے لگے، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اس روڈ کو اٹھایا اور حداد پر وار کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ایسا ہی کریں گے، اسی لیے یکلخت ہی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے حداد نے وہ روڈ چھین کر شاداب اور گلزار کے سر میں دے ماری، جس سے دونوں ہی زخمی ہو کر وہیں فرش پر گر پڑے۔ اپنی عادتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ حداد نے ایک بار پھر روڈ کو ان دونوں کے درمیان رکھا۔ اب اگر تم لوگوں نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ دونوں باہر نکل آئے اور دروازہ لاک کر دیا۔ اتنا تو طے تھا کہ وہ دونوں یہاں سے زندہ سلامت بچ کر نہیں جائیں گے۔ یہی حداد شاہ کا انصاف تھا۔ جیسے وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مرے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں اور باپ کی لاشیں اٹھائیں۔ کس قدر ظلم کیا گیا تھا۔ اس مال کے اندر ہزاروں کے حساب سے لوگ مرے تھے، اور ہر ایک کی کہانی دوسرے سے مختلف تھی۔ ہر انسان دوسرے کے لیے بہت خاص تھا۔ نہ جانے کتنی ہی زندگیاں اجڑی ہوں گی، کتنے گھر تباہ ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایموشنلی طور پر بھی ان دونوں نے انہیں ڈسٹروائے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو ان کو کسی بھی طرح کورٹ کے حوالے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ دونوں اپنی ہی جنگ خود ہی لڑ لڑ کر مر جائیں گے، اور یہاں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا سر؟ ان دونوں کا تو کام تمام ہو گیا سمجھو۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ سارے ثبوت کورٹ میں سبمٹ کروانے ہوں گے، جو کہ میں جانتا ہوں تم کروا دو گے۔ پولیس ان دونوں کو ڈھونڈے گی، لیکن یہ دونوں انہیں کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ جب پولیس ریڈ کی بات ہوگی تو ہم بولیں گے ہمیں وہ دونوں نہیں ملے، باقی سب کچھ اسلحہ اور منشیات وغیرہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں، لیکن یہ دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر اندر کی بات صرف ہم دونوں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس اب ایک آخری مہرہ، وہ ولید ملک رہ گیا ہے۔ میں نے پتہ کروایا ہے، وہ آج کل اپنے فارم ہاؤس پر ہے۔ احمد نے جھٹ پٹ ولید کی اطلاع دی۔ اب ہمیں وہاں پر ریڈ کرنی ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہاں سے اس کے خلاف ثبوت اور بہت کچھ مل جائے گا، جس کے بعد اسے بھی انجام تک پہنچانے میں بہت مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے سر، پھر کب جانا ہے؟ احمد کے سوال پر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی میں آ گیا۔ یہ کام ہم کل کریں گے، ابھی کے لیے تم بھی گھر جاؤ اور مجھے بھی گھر جانا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اسی لیے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہاتھ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر حداد کو تشویش لاحق ہوئی تو اس کی حالت بالکل رونے جیسی ہو رہی تھی۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ حداد بھی اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا، کیونکہ ان دونوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، لیکن میں 3 سے 4 بار جا کر انہیں بول چکا ہوں آ جاؤ آ جاؤ، اب تو سو جاتے ہیں، لیکن وہ بس تھوڑی دیر کر رہی ہیں۔ اس تھوڑی دیر کے اندر یقیناً صبح ہو جائے گی۔ مجھے دور سے آسمانوں میں سورج کی کرنیں نکلتی نظر آ رہی ہیں۔
लाउंज में बैठे बैठे हाद ने गर्दन घुमा कर बाहर की जानिब देखा, जहाँ घुप अंधेरा नजर आ रहा था। उसकी हालत देखकर हदाद को बहुत हंसी आई, मगर वो खामोश बैठा रहा। तुम्हें इनकी हालत को समझना चाहिए, आखिर वो दोनों ही बहनें बरसों बाद मिली हैं। यकीनन इन्हें बहुत सारी बातें करनी होंगी, कुछ शिकवे शिकायत होंगे, दूर कर लेने दो। मगर इतने भी कौन से शिकवे शिकायत जो कल दूर नहीं हो सकते। शोहर की कोई इज्जत ही नहीं है। हम शोहर तो इनके सारी ज़िंदगी के लिए हैं, लेकिन अभी इन्हें बातें करने दो। सोफे की पुश्त से टेक लगाकर हदाद ने भी बिल्कुल हाथ की तरह जूते निकाल कर अपने पाँव टेबल के ऊपर रखे। देखना, जब इनकी बातें ख़त्म होंगी तो मैं अनमोल से अपने सारे बदले लूँगा। सेम टू यू। वो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर कहकहा लगाकर हंसते हुए अपना सर सोफे की पुश्त पर गिरा कर आंखें बंद कर लीं। इस तरह शायद वो नींद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनमोल और हीर के बगैर दोनों को अब नींद आना बंद हो गई थी। इसी वजह से बस एक फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। वो दोनों बातें करते करते कब एक साथ ही सो गई, इन्हें पता ही नहीं चला। सुबह इनकी आंख हीरा के उठाने पर खुली। हीरा हैरत से इन दोनों की तरफ देख रही थी। हीर और अनमोल ने उठकर परेशानी से पहले एक दूसरे की तरफ, फिर हीरा की जानिब, और उसके बाद जब टाइम की तरफ देखा तो दोनों के ही 14 तबक रोशन हो गए। वो इतना वक्त सोती रही हैं। हम रात 4 बजे तक जाग रहे थे, ये तो होना ही था। अनमोल की बात पर हीर ने इस्पात में सर हिलाया। बेटा, पापा कहाँ हैं? पापा तो कब के नाश्ता करके ड्यूटी पर चले गए हैं। हीर के सवाल का जवाब सुनकर अनमोल को हाथ की याद आई। और चाचा? अनमोल की बात पर हीरा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो भी नाश्ता करके जा चुके हैं। नाश्ता किसने बनाया? वो तो चाचू ने बनाया और बहुत मज़े का था। मुझे यकीन है वो पक्का हमसे नाराज़ हो गए होंगे। अनमोल की बात पर हीर ने परेशानी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है वो हमारी हालत को समझेंगे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अनमोल उससे भी कहीं ज़्यादा परेशान थी। अरे, हम इतने वक्त के बाद मिले हैं तो वो हमारी हालत को ज़रूर समझेंगे, और अगर हाथ भाई नहीं समझेंगे तो हदाद उन्हें समझा देंगे। समझना समझाना तो हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है इस रात का बदला वो बहुत बुरे तरीके से लेंगे। अनमोल को किसी और ही बात की टेंशन थी, जिसे समझकर हीर को हंसी आई। तुम अपने हदाद भाई को नहीं जानती, वो भी बहुत शदीद हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक पल के लिए भी इनसे दूर ना जाऊं। हदाद भाई का तो बहुत सॉफ्ट नेचर है, वो फिर भी आपको बख्श देंगे, लेकिन वो तो एक नंबर का नफसियाती इंसान है, पूरा पागल है, जुनूनी है। अनमोल का बस नहीं चल रहा था, वो अपने ही बाल नोच ले। जबकि हीरा को इनकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों ही उठकर फ्रेश होने की गर्ज से चली गई, ताकि अपने लिए नाश्ता बनाकर उनके आने का इंतज़ार कर सके। हदाद और बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने वलीद के फार्म हाउस पर छापा मारा। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि छोटे मोटे जुर्म में पेश थे। इसके अलावा वहाँ से वलीद ऐसी हालत में मिला जिसे देखने के बाद कोई भी शरीफ इंसान अपनी नज़रें झुका ले। इस पर तजाद वहाँ नाइला उनके साथ बिल्कुल बेलिबास। हदाद ने जब उसे गिरफ्तार किया तो नाइला को बेड से बंधा हुआ पाया। फिर भी हिम्मत करके वो आगे गया और नाइला को वहाँ से खोला। अपनी हालत को दुरुस्त करते गिरते पड़ते नाइला ने अपने कपड़े पहने और अधमरी हालत में ख़ुद को खड़ा रखने की बमुश्किल कोशिश की, क्योंकि वलीद ने वाकई उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था। हदाद ने उसे पानी पिलाया तो कुछ मिनट्स में उसे अच्छा महसूस होने लगा। वो सब लोग वलीद को गिरफ्तार करके जा ही रहे थे, लेकिन तभी नाइला ने एक ऑफिसर की जेब से पिस्टल निकाल कर इसका रुख वलीद की जानिब कर लिया। सब लोग यकदम चौकन्ने हो गए। तुम ये क्या कर रही हो? गन छोड़ दो नाइला। हदाद ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर नाइला नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम नहीं जानते, इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं हदाद, मुझे बचा लो, ये कानून को हाथों में ले रही है। पल भर में ही वलीद के तोते उड़ गए। वो इस वक्त पुलिस की कैद में था, खुद कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए हदाद का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हदाद ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और नाइला को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर नाइला तो इस वक्त किसी और ही हालत में थी। इसने फायरिंग की और गोली वलीद के सीने में जा लगी। वो इसी जगह मौत की वादियों में उतर गया। अब हदाद को मजबूरन नाइला को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि उसने तमाम ऑफिसर्स के सामने कत्ल किया था और यहाँ
जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे वो तमाम इस हादसे के चश्मदीद गवाह थे। लेकिन इससे भी पहले नाइला की हालत को मद्देनज़र रखते हुए इसे लेडी पुलिस के साथ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया ताकि इसकी हालत कुछ बेहतर हो सके। वैसे वो जानते थे कि नाइला को ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसने डिप्रेशन में आकर गोली चलाई है। इसके अलावा वलीद एक पेशेवर मुजरिम था जिस पर 100 के हिसाब से केस बन सकते थे। हदाद को नाइला से कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर जिस हालत में वो पाई गई वो हालत काबिल रहम थी। 2 माह बाद मुझे लगता है अब तमाम केस ख़त्म हो गए हैं, हमें वापस हवेली चले जाना चाहिए। नाश्ते की टेबल पर हदाद ने अपने मशवरे को उन सब के सामने रखा तो इसकी बात से सभी लोग मुत्तफिक हुए क्योंकि सभी को गांव की बहुत याद आ रही थी। वहाँ पर आलम शाह की ज़मीनें और बहुत सारे कारोबार थे जो यूं ही पड़े हुए थे। बहुत वक्त से इन्हें संभाला नहीं गया तो सब कुछ बर्बाद होता जा रहा था। फिर आपकी पुलिस की नौकरी का क्या होगा? इससे रिज़ाइन कर देंगे और गांव चलेंगे, वहाँ की ज़मीनें और बाकी सब देखेंगे। ये अच्छा रहेगा। हीर को वैसे भी हदाद की ये पुलिस वाली नौकरी कुछ खास पसंद नहीं थी। वो हर वक्त जब भी दिल चाहता तो ड्यूटी पर चला जाता। गांव में अपनी ज़मीनों पर रहेगा तो कम से कम हवेली के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारा करेगा। अनमोल को भी गांव की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वहाँ पर उनकी बहुत सारी यादें थी। तकरीबन सारा बचपन ही उनका वहीं गुजरा था। इसके अलावा शहर का माहौल उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो फिर कुछ दिनों के बाद सब समेट कर चले। हाँ बिल्कुल, सब लोगों ने हामी भरी तो सब खुशी खुशी शहर से अपना सब कुछ समेट कर वापस शाह हवेली आ गए। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि जब मैं ये किस्त अपलोड कर रही थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये वैसे तो बहुत लंबी किस्त थी। आखिरी की जो मैंने लिखी थी कल नहीं परसों सेकंड लास्ट अपलोड की थी और आज ही लास्ट है। 2 पार्ट्स में मैंने कर दी, लेकिन ये इतनी लंबी थी कि इसकी 2-2 घंटे की 2 एपिसोड बन सकती थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली जो किस्त थी वो तकरीबन 30-32 की थी और अभी जो है वो 27 से 28 की होगी, या फिर ज़्यादा करेंगे तो ये 30 तक चली जाएगी। मैंने इसमें से बहुत सारे पार्ट्स स्किप कर दिए। बहुत कुछ ऐसा था, इतने मैंने इनके सीन लिखे थे, हदाद के, हीर के, अनमोल के और हाथ के, इनके बहुत सारे सीन्स थे। लास्ट में मैं आप लोगों को ये मैसेज इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत जल्द मैं वारिस और इसका मोहब्बत शायरमात का एक कंबाइन PDF बनाऊँगी जो कि आप लोग ख़रीदना चाहें तो मुझसे ख़रीद सकते हैं। बहुत एवरेज से मैं प्राइस रखूँगी, इतने होंगे कि हर कोई आराम से ख़रीद सकता है। ये दोनों नावल जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। हाँ, शायरमात की कुछ किस्तें फेसबुक पर आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 9 के बाद आप लोगों को किस्तें वहाँ पर भी नहीं मिलेंगी क्योंकि उसके बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये नावल चला था और मैंने वहाँ पर अपलोड नहीं किया था। तो ये आप लोगों को दोनों नावल कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मुझे यकीन है कि भले आप लोगों ने ये नावल पढ़े हैं लेकिन फिर भी आप लोग ये ख़रीदेंगे क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसके अलावा ख़रीदने का मैं आप लोगों को एक और फ़ायदा बता दूंगी कि अगर आप लोग इसको ख़रीदेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को जो मैंने पार्ट्स स्किप किए हैं वो भी मिल जाएंगे और उसके अलावा जो अल्तमश, सावरी और वारिस की बात कर रही हूँ, उसके अलावा जो कपल्स के मैंने सीन उसमें भी बहुत सारे स्किप किए हैं लास्ट एपिसोड के, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तकरीबन आप लोगों का पैसा वसूल हो जाएगा जितने मैं रखूँगी उस हिसाब किताब से, तो यकीनन वसूल हो जाएगा। अगर आप लोग ख़रीदना चाहें, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सुन लें। अगर आप ख़रीदना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं PDF जल्द से जल्द बनवा दूँगी और उसके बाद सेल आउट कर देंगे। जितने ज़्यादा आप लोग ख़रीदेंगे फिर उसी हिसाब किताब से मैं अगला सीज़न लेकर आऊँगी। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं लेकर आएँ, लेकिन आप लोगों को जब वो मिलेगा तो आप लोग उसको अपना प्यार दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।